ارے بہو، ہوا تو بہت زیادہ تیز چل رہی ہے۔ ظاہر ہے اب دسمبر آنے والا ہے تو سردی تو تیز ہوگی۔ اب اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں گزارا بہت مشکل ہے۔ جی ماں جی، سردی تو کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن ماں جی کیا کریں، اب ہمیں اسی گھر میں رہنا ہے۔ چلیے ہم گیس سلنڈر تو چلاتے ہیں، مگر وہ صرف کھانا پکانے کے لیے۔ آپ فکر مت کریے، ابھی میں لکڑیوں پر آگ جلا کے رکھ دوں گی۔ پراچی اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں اس کی بیٹی کانپتے ہوئے باہر سے آتی ہے۔ ماں جی، ماں، سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ماں، اس شال میں اب گزارا نہیں ہو رہا میرا۔ ارے بیٹی، کیا کروں میں؟ تو کسی طرح گزارا کر لے، میں آگ جلانے والی ہوں۔ تو اور ماں جی آگ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، پھر اتنی ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ بس تھوڑے ہی دنوں میں تمہارے پتا جی کو تنخواہ ملے گی، تو پھر میں تمہیں ایک سویٹر لے دوں گی، ٹھیک ہے میری بچی؟ لیجیے، میں نے آگ جلا کر رکھ دی ہے، اب دیکھیے گا کمرہ تھوڑی ہی دیر میں صحیح گرم ہو جائے گا، پھر آپ دونوں کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ دونوں بیٹھیے آرام سے۔ پراچی آگ جلا کر رکھ دیتی ہے تاکہ کمرہ گرم ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا پتی بھی باہر سے کانپتے ہوئے آتا ہے۔ ارے بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے، نومبر کے آخری دن ہے لیکن سردی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ کہیں شکر ہے تم لوگوں نے آگ جلا کر رکھی ہے۔ چلو اس سے ہاتھ تھوڑی دیر تاپ لیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی تو راحت ملے۔ سردی۔ میرے بچے، تو تھوڑی دیر آگ کے پاس بیٹھ جا، صبح بھی اتنی سردی میں جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پتہ نہیں کب تیری نوکری لگے گی۔ چلا اچھا، آؤ، مجھے معاف کر دو تم سب، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے جو تمہیں آج اس ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑا۔ نہ تو میں گھر کے پیپر سائن کر کے چھوٹی بہو کے نام کرتی اور نہ آج یہ دن دیکھنا پڑتا، لیکن میرے بچوں مجھے معاف کر دو، اس نے دھوکے سے مجھ سے پیپر سائن کروائے تھے۔ پراچی اور اس کا پریوار اسی لیے اتنی دکھ بھری زندگی گزار رہا تھا کیونکہ اس کی دیورانی نے دھوکے سے اپنی ساس سے سارے گھر کے پیپر سائن کروا لیے اور گھر اپنے نام کروا لیا، پھر گھر میں سے سب کو باہر نکال دیا۔ ہاں جی، تو بھیا ذرا کچھ اچھے والے کمبل اور رضائیاں دکھائیے، پچھلی بار سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نا میں ہر سال نئے کمبل اور رضائیاں لیتی ہوں، ذرا کچھ بڑھیا سے دکھائیں۔ ارے بہو رانی، دیکھو تو صحیح، آج میں کتنے اچھے اچھے کمبل لے کر آیا ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، بڑھیا سارے، دیکھو تو صحیح، سب کمال کے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے انکل، یہ سارے مجھے بہت اچھے لگے، ٹھیک ہے، ایک دم بڑھیا ہے۔ آپ کے لائے ہوئے سویٹر کے ڈیزائن بھی بہت مجھے پسند آئے، دیکھیے میں نے پہنا ہوا ہے، اور آپ تھوڑے سے اور سویٹر کچھ اچھے ڈیزائن کے لائیے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ سب کمبل چاہیے ہر کمرے کے لیے، ٹھیک ہے، بہت اچھے ہیں۔ جب کمبل دینے والا چلا جاتا ہے تو نیہا اپنے بیٹے راہل سے کہتی ہے، ارے راہل بیٹا، کھاؤ نا، کتنے اچھے تمہارے لیے ڈرائی فروٹس میں نے رکھے ہیں، چلو میں تمہارے لیے آن لائن گاجر کا حلوہ بھی آرڈر کر دیتی ہوں۔ نیہا اپنے گھر میں مزے سے ہیٹر جلا کر اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ڈرائی فروٹس کھاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آن لائن اس نے گاجر کا حلوہ آرڈر کیا، وہ بھی آ جاتا ہے، پھر دونوں ماں بیٹا مزے کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں گرم گھر میں۔ تھوڑی ہی دیر میں نیہا جب چلی جاتی ہے تو راہل سارا ڈرائی فروٹ لے کر اپنی دادی ماں کے گھر جاتا ہے۔ چٹکی، دادی ماں، یہ دیکھیے میں آپ کے لیے کتنا سارا ڈرائی فروٹ لے کر آیا ہوں، مما نے مجھے کھانے کے لیے دیا تھا لیکن میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں، چلیے آئیے ہم سب مل کر کھاتے ہیں، جلدی سے آئیے۔ ارے میرے بچے کو کتنا ہمارا خیال ہے، کاش کہ تیری ماں بھی اتنا ہی خیال کرتی، لیکن ہم تیرے سے تو ناراض نہیں، میرے بچے بیٹھ یہاں۔
راہل اسی طرح کوئی نہ کوئی چیز اپنی دادی ماں چٹکی اور باقی سب کے لیے لے کر آتا۔ اسے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا رہنا اچھا لگتا تھا۔ دادی ماں، آپ لوگ گھر کیوں نہیں آتے؟ آئیے نا، ہم پھر سے ایک ساتھ رہتے ہیں، کتنا مزہ آتا تھا، ہم سب اکٹھے رہتے تھے، آئیے نا گھر چلیے۔ آؤں گی بیٹا، ہم سب بہت جلد اپنے گھر آئیں گے جب تیرے پتا یہاں واپس آ جائیں گے۔ دیکھنا وہ ہمیں ہمارے گھر لے آئیں گے، مجھے اپنے خون پر پورا وشواس ہے، وہ ہمیں یوں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑے گا۔ بس تو فکر مت کر، تو یہاں آ جایا کر، تجھے دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، تو میرا پوتا ہے، آ جایا کر تو، مجھے آج بھی اتنا ہی پیارا ہے۔ اچھا سریش، جا کے اس کو چھوڑا، رات ہوگی، اکیلے نہ اس کو بھیجنا۔ رات ہو جاتی ہے، پھر راہل کو سریش اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے جو سریش کے بغل میں۔ دوسرے دن صبح ہی اچانک بہت زیادہ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، جس سے ٹھنڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ارے ماں، بارش سے تو اور زیادہ سردی ہو گئی ہے ماں۔ ارے ہاں بہو، سردی زیادہ ہوگی، ہمارے پاس تو کوئی ڈھنگ کا کمبل بھی نہیں، اب ہم کیا کریں گے اتنی ٹھنڈ میں۔ دونوں ساس بہو باتیں کر ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں چٹکی اندر آتی ہے، اسے بہت زیادہ تیز بخار ہو جاتا ہے ٹھنڈ سے۔ ماں، مجھے بہت زیادہ تیز بخار ہو رہا ہے، دیکھیے نا ماں مجھے۔ ارے ہاں میری بچی، تجھے تو بہت زیادہ بخار ہو گیا ہے، اس ایک شول میں کہاں سردی رکتی ہے۔ ہاں میری بچی، تجھے میں وہی پتلا سا کمبل اڑا دیتی ہوں اور آگ جلا دیتی ہوں، آجا میری بچی۔ ماں جی، چٹکی کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہے، سریش جی بھی گھر نہیں ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس کیسے لے کے جاؤں؟ اتنا پتلا کمبل ہے، آگ تو جلائی ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، اس کو بہت تیز بخار ہے۔ میں ایک کام کرتی ہوں، دیورانی جی کے پاس جاتی ہوں، ان سے کوئی کمبل لے کے آتی ہوں۔ پراچی اپنی بچی کی فکر کرتے ہوئے پھر جاتی ہے اپنی دیورانی کے گھر اور اس سے کمبل مانگتی ہے۔ ارے جیٹھانی جی، میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، چلی جائیے یہاں سے۔ نیہا پراچی کو منع کر دیتی ہے۔ پھر پراچی نراش ہو کے جب گھر آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ سریش گھر آ گیا ہے۔ وہ سریش کو ساری بات بتاتی ہے۔ اتنی دیر میں بارش تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگ جا کر چٹکی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہاں اس کا علاج کرتے ہیں، کچھ دیر میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف پھر نیہا کا پتی اچانک ہی سرپرائز دیکھ کر گھر آتا ہے، لیکن جب وہ گھر آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ نیہا نے اس کی ماں، اس کی فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں اور ان کے گھر جاتا ہے، کیونکہ نیہا نے آؤٹ ہاؤس میں انہیں رہنے کے لیے جگہ دی تھی، نیہا نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ارے آ گیا میرے بچے، میں جانتی تھی تو جس دن بھی اپنے ملک واپس آئے گا، تجھے اپنی ماں اور اپنے گھر والوں کا پتہ چلے گا تو فوراً دوڑتا ہوا آئے گا۔ تیری پتنی نے تو بنا ہمارا خیال کیے اس ٹھنڈ میں ہمیں اس آؤٹ ہاؤس میں چھوڑ دیا، جہاں نہ گیس ہے نہ کوئی سکھ سویدھا، دیکھ ہم کس حال میں رہ رہے ہیں۔ اسے بتا کہ آج جس سریش اور اس کے گھر کو اس نے باہر نکالا، اسی سریش کی وجہ سے تو باہر گیا، اتنا بڑا آدمی بنا، اور تیری پتنی آج عیاشی کی زندگی گزار رہی ہے۔ نیہا کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے کہ سریش کی وجہ سے ہی اس کا پتی باہر گیا، اس نے محنت مزدوری کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو باہر بھیجا اور آج اس کی فیملی کے ساتھ ہی اس نے اتنا برا کیا، اور خود وہ اتنی آرام دہ زندگی جن لوگوں کی وجہ سے گزاری، ان لوگوں کو اس نے اتنی تکلیف دی، پھر وہ اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور سب کو واپس گھر لے آتی ہے، خود چٹکی کا خیال رکھتی ہے اور معافی مانگتی ہے سب۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟
उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको भी एक लेसन मिला होगा। जी, तो अगर आपको भी कुछ अच्छा लगा हो हमारी स्टोरी में तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय। अरे बेटा, खा लो ना, कितनी ज़्यादा पेस्ट्रीज रखी हैं, खा लो ना मेरे बेटे जल्दी से। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ बनाना पैनकेक्स खाऊंगा, मुझे सिर्फ बनाना पैनकेक्स खाने। अरे अरे, क्या शोर मचा है, क्या हुआ मेरे प्यारे पोते को, क्या चाहिए मेरे पोते को? अरे माँ जी, देखिए ना, मैंने कितनी तरह के इसके सामने पेस्ट्रीज रखी हैं, लेकिन बस कहता है बनाना पैनकेक्स खाने हैं। हमारे इस गांव में बनाना नहीं आते, मैं इसको कैसे समझाऊं ये सब? अरे सुरेश बेटा, देखना कितने केले के दरख्त लगे हैं, लेकिन किसी एक दरख्त पर एक केला तक नहीं यहाँ लगता। हाँ बाबा जी, देखिए ना, इस गांव का नाम तो विलेज बनाना है, लेकिन इस विलेज बनाना में तो एक बनाना तक नहीं लगता। ऐसे केमिकल आए उस एक हादसे में हमारे गांव कि कोई बनाना यहाँ लगता ही नहीं। देखिए। अरे वाह दी, देखिए कितनी अच्छी स्वेटर्स हैं। दी, आपने हमें बहुत अच्छी स्वेटर्स लेके दी हैं, हमें अब इनमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, ये बहुत अच्छी हैं। अरे हाँ हाँ, मेरी बहनों ने बस ये स्वेटर्स नहीं पहन ली, उन्हें ठंड नहीं लग रही, मैं खुश हूँ। अगर मेरी बहनों को और कुछ भी चाहिए तो बता दो, मैं अपनी बहनों को ले दूँगी। दी, बस केले खाने का बहुत मन करता है, लेकिन हमारे इस गांव में केले बिल्कुल नहीं लगते, ना कहीं से आते हैं दी। और दी, आपने हमें तो स्वेटर्स लेके दे दी, आपको भी ठंड लगती होगी इस शाल में, आप भी ले स्वेटर। अरे मेरी बहनों, अगली बार जब तनख्वाह मिलेगी तो अपने लिए भी ले लूँगी, अभी तुम छोटी हो ना, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। अच्छा चलो, मैं मालकिन के घर चलती हूँ, काम पर देर हो रही है। और जहाँ तक केले की बात है तो क्या करूँ, इस गांव में केले आते ही नहीं। बेगम साहिबा, मैंने सारे घर का काम कर लिया है, आपकी चाय का वक्त हो गया है। आप बताइए चाय के साथ आज क्या खाएंगी, मैं अभी जल्दी से बना के ले आती हूँ, बताइए मुझे। अरे बिटिया, बस बनाना खाने का ही एक अरमान रह गया है इस गांव में। सदियां लगता है गुजर गई कि इस गांव में हमने कोई केला ही नहीं देखा, ना खाया है। कुछ भी बना के ले आ, चाय के साथ बहुत मन था केले खाने का, लेकिन जा अच्छा कुछ भी ले आ। ये कहानी है बनाना विलेज की। इस गांव का नाम तो बनाना विलेज था, लेकिन यहाँ पर एक भी केला नहीं लगता था। आखिर ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ हर कोई बस केले खाने की ही बात कर रहा था। कुछ बच्चे भी बाहर खड़े होकर केले खाने की बातें ही कर रहे थे। अरे दोस्तों, ये देखो, दी ने हमें कितनी अच्छी स्वेटर्स लेके दी है, बस हम केले ही नहीं खा सकते। आज भी हमने दी से कहा तो वो कहती है कहाँ से ला के दूँ। आखिर इस गांव का नाम बनाना विलेज है, लेकिन यहाँ पर एक भी केला ना आता है, ना किसी दरख्त पे लगता है। सब बच्चे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तारा को अचानक वहाँ एक केला आता हुआ नजर आया। वो जाकर उस केले के पास खड़ी होगी। अरे ये केला कहाँ से आया, अरे ये तो नहीं था अभी। दी, ये देखो, सोमिया दी, ये देखो कितना बड़ा केला मुझे मिला है, इधर आओ सारे बच्चे जल्दी से। तारा को एक बहुत अच्छा केला मिल जाता है अचानक से, तो वो चिल्लाकर सारे बच्चों को बुलाती है, लेकिन सभी गांव वाले भी जब केले का नाम सुनते हैं तो वहाँ फौरन इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह, आओ सब मिलकर केला खाएं, कितने अरसे बाद मिला, आओ जल्दी से खाएं।
अरे नहीं नहीं सोमिया दी, देखो ना कितना सुंदर केला है, रहने देते हैं ना। हमारे गांव में इतने अरसे बाद तो कोई केला नजर आया है, अगर हम इसे भी खा जाएंगे तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। छोड़ो रहने दो, देखो कितना प्यारा केला है, मैं इसे अपने पास रखती हूँ। तारा भी सभी के साथ ऐसी बात कर रही थी कि अचानक वहाँ एक चमत्कार होता है और एक परी आ जाती है। शुक्रिया तारा, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। मैं एक बनाना परी हूँ और मैं फ्रूटिस्तान से यहाँ गिर गई। तुमने सबको मना किया मुझे खाने के लिए। अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। बनाना परी, हमारे इस गांव का नाम बनाना विलेज है। यहाँ बहुत से केले के दरख्त हैं, लेकिन हमारे गांव में एक बार एक फैक्ट्री की वजह से जहरीली गैस निकली और हमेशा के लिए हमारे गांव में केले लगना बंद हो गए और हम बाहर से भी नहीं मंगवा सकते। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो कि हमारे इस गांव में केले आ जाएं? बस इतनी सी बात तो ये लो। बनाना परी फिर वहाँ जादू करती है और अचानक सभी के घर केले के बन जाते हैं और पूरी विलेज में केले के दरख्तों पर केले भी लग जाते हैं, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तारा, अब तुम्हारे घर जादुई घर बन गए हैं, इनसे तुम जो चाहो ले सकती हो, जितने मर्जी चाहो केले भी खा सकती हो। लेकिन याद रहे, एक डाइन मेरे इस विलेज के पीछे पड़ी थी, मैंने आज तुम्हें दे तो दिया, लेकिन वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। और याद रखना, उसे कभी भी अपने किसी घर का केला मत खाने देना। बनाना विलेज में बनानास आते ही सारे गांव के लोग बहुत खुश हो गए थे। बनाना की अच्छी अच्छी पेस्ट्रीज, केक्स और मिल्क शेक बनाना, सब कुछ उनका बनाना का हो चुका था। वो ये सब देखकर बहुत खुश थे। पूरा गांव अब खुलकर बनाना खाता, हर चीज़ बनाना की थी उनकी। बनाना फ्रिज उनके घरों में थे, वो अपने घरों की चीज़ें देखकर भी बहुत खुश थे। माँ जी देखिए, हमारा बनाना फ्रिज कितना सुंदर है ना माँ जी? अरे वाह दोस्त, देखो कितना अच्छा लग रहा है अब बनानास को देख और बनाना केक खा के। वाह वाह वाह। अरे दोस्तों, ये देखो मेरा बनाना झूला कितना प्यारा है ना देखो। सब अब खुश तो थे, लेकिन एक दिन की बात है कि डाइन वहाँ एक बुढ़िया के रूप में आ जाती है। अरे बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तुम्हारे घर के बाहर तो कितने केले हैं, एक दे दो। अरे बनाना परी ने तो मना किया था, किसी को अपने घर का केला नहीं खिलाना, लेकिन क्या करूं, ये अम्मा जी तो भूखी हैं। चलो अच्छा कोई बात नहीं, खिला देती हूँ, कुछ नहीं होगा। बनाना परी ने मना किया था कि गांव के अलावा कोई भी उनके घरों के केले नहीं खा सकता, लेकिन अचानक एक बुढ़िया बाहर से आती है, तारा से घर का केला मांगती है। तारा समझती है कि वो बुढ़िया भूखी और उसे खिला देती है, लेकिन अचानक ही वो बुढ़िया एक टाइम में बदल जाती है और सारे बनाना विलेज को गायब कर देती है। अब ये बनाना विलेज मेरा हो गया। बनाना परी देखो, मैंने आज हासिल कर ही लिया बनाना विलेज। इस तरह डाइन तारा को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से केला खा लेती है और सारा बनाना विलेज डाइन लेके चली जाती है। जब पूरे गांव को पता चलता है तो वो सब भी परेशान हो जाते हैं। अरे तारा, तुम परेशान मत हो, देखो तुमने तो उसका भला ही सोचा। जैसे तुमने बनाना परी को बचाया था, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुमने ऐसा किया। तुम्हें नहीं पता था कि वो डाइन है, लेकिन तुम बनाना परी को बुलाओ, वो ज़रूर आएगी। तारा की बड़ी बहन उसे समझाती है। फिर तारा बनाना परी को आवाज़ देती है और बनाना परी थोड़ी ही देर में वहाँ आ जाती है। बनाना परी देखिए ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, डाइन ने मेरे घर का केला खा लिया है।
अरे तारा, तुम परेशान क्यों होती हो? मुसीबत आती है तो अपना हल लेकर आती है। उसने तुम्हारे घर का केला खा लिया तो फिर क्या हुआ? तुम जानती हो, डाइन को मीठा बहुत पसंद है। तुम में से अगर किसी के घर में भी एक दरख्त का केला पड़ा है तो उसको जाके खिला दो किसी भी चीज़ में मिलाकर। जैसे ही वो खाएगी वो वहीं भस्म हो जाएगी, क्योंकि वो किसी भी दरख्त का केला नहीं खा सकती थी। वो जानती थी जैसे ही वो खाएगी तो वो भस्म हो जाएगी, इसलिए उसने तुम्हारे घर का केला मांगा। अब जाओ और उसे खिला दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। बनाना परी सबको बताती है कि डाइन अगर किसी दरख्त का केला यहाँ से खा लेती तो वो वहीं भस्म हो जाती, इसलिए उसने घर का केला खाया, तभी ये सब हुआ है। फिर क्या था, तारा उसके महल जाती है, बहुत उसे डर लगता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके जाती है और बहुत सी पेस्ट्रीज लेके जाती है। डाइन को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो पेस्ट्रीज देकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इनमें बनाना मौजूद है किसी दरख्त का। जैसे ही वो खाती है तो फ़ौरन से वो भस्म हो जाती है और उसका महल भी जलने लग जाता है। उन्होंने अपने घर में दरख्तों के केले रखे थे, आज उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो गया। अब चुड़ैल बनाना परी के कहे मुताबिक भस्म हो चुकी थी और बनाना विलेज में सबके घर पहले जैसे हो गए थे। सब अब अपने घरों को और अपने पूरे विलेज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका विलेज पहले जैसा वापस हो गया। जी तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा बनाना विलेज? अगर आप और भी ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।